रानीगंज के गिरजापाड़ा के श्री कृष्णपल्ली बाबू तालाब में एक व्यक्ति की लाश तैरती हुई पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। पानी में डूबने से लाश के फूल जाने से मृतक के उम्र का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका। हालांकि स्थानीय लोगों का दावा है कि आस पड़ोस से कोई भी लापता नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर असमंजस बना हुआ है कि लाश तालाब में कैसे और किन परिस्थितियों में आई। इलाके के लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दिए जाने पर रानीगंज थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को बरामद किया। इस संदर्भ में गोपाल नामक इलाके के एक व्यक्ति ने कहा कि आज सुबह उनकी नज़र जैसे ही इस लाश पर पड़ी तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने आनन फानन में पुलिस को खबर दी। पुलिस के आने के बाद उन्होंने ही शव को निकाला। हालांकि मृतक के पहचान को लेकर वो कुछ भी नहीं बता पाए। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। লাশ ভাসছে, এসে পথে দেখলাম যে ভাসছে, তো আমি এসে পথে অফিসারকে বলে পথে উঠালাম। এই লাশ পাশে আমি উঠাই, এই কাজ আমার। কোন জায়গা লাগছিল? এইটা বাউরপুর। কবে দেখলে এটা? এইটা সকালে দেখলাম, সকালে বেলা এলো, অনেক লোক ভিড় ছিল। কি লাগছে? লাশটা কোথাকার? লাশটা কেউ চিনতে পারে না, আর লাশটা কেউ বলতেও পারছে না। কবে দেখলে এটা? এখনো আজকে দেখলাম সকালে। প্রায় কটার সময়? এই তো মোটামুটি 1 ঘন্টা হলে উঠাবার। এই তো উঠাই রেখেছি। কি নাম তোমার? আমার নাম গোপাल। सोमवार सुबह आसनसोल के कल्याणपुर स्थित राज्य विद्युत आपूर्ति निगम के आसनसोल संभागीय कार्यालय में बिजली विभाग के क्षेत्रीय प्रबंधक दयामय सागर ने कई स्थानीय व्यापार संघों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बैठक में आसनसोल के अलावा रानीगंज, जमुड़िया समेत अन्य क्षेत्रों के कारोबारी प्रतिनिधि भी शामिल हुए। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव शंभुनाथ झा ने कहा कि बैठक बहुत अच्छी रही। राज्य विद्युत आपूर्ति निगम व्यापारियों और आम लोगों के लिए प्रीपेड मीटर प्रणाली शुरू करने जा रहा है। इस दिन उस विषय और कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। हम लोग को बुलाया था कि भाई आप लोग का इलेक्ट्रिक लेके कोई भी कंप्लेन हो, कोई सुझाव हो तो आप लोग बताइए। तो हम लोग का जो भी कंप्लेन वगैरह था हम लोग दिए हैं। मेन तो क्या है कि भी लोग का फ़ोन उठता नहीं है टोल फ्री नंबर में, उसका भी लोग सॉल्यूशन दिए हैं। अभी मिस कॉल का भी सॉल्यूशन है, और भी बहुत सा ऐप भी लोग का है जो कि अभी काम कर रहा है, जिसका जानकारी आदमी को नहीं है। और पहले से तो सर्विस अच्छा हुआ ही है लोग का, इसमें कोई दो मत है नहीं। आपका नाम परिचय? जयप्रकाश डोकोनिया, प्रेसिडेंट জামুড়িয়া চেম্বার। আজকে আমাদের এখানে আরএম সাহেব আজকে ডেকেছিলেন বিদ্যুৎ বিভাগের প্রত্যেকটি চেম্বারের রিপ্রেজেন্টেটিভকে ডেকেছিলেন। তো আসানসোল চেম্বার অফ কমার্স থেকে আমি নিজে এসেছিলাম। আজকে খুব ভালো মিটিং হয়েছে আমাদের। বিশেষ করে আমরা যেটা মন্ত্রণালয়ে ডিমান্ড করেছিলাম কি 1 মাসের বিল দেওয়া হোক কিংবা প্রিপেড মিটার লাগানো হোক। তো আজকে আমরা নিজের যেগুলো ডিমান্ড ছিল ওইগুলো তো ওনার কাছে রেখেছি। আর উনি আজকে নিজেই বলেছেন কি আপনারা কাল থেকে প্রিপেড মিটারের জন্য আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারেন, আমরা যত শীঘ্র হবে আপনাদের প্রিপেড মিটার লাগাবার ব্যবস্থা করব। তো এর জন্য আমরা খুব
খুবই আনন্দিত আছি আর ওনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি কি এই প্রিপেড মিটারের যে আমাদের ডিমান্ড ছিল ওটা পূর্ণ হলো আর এতে যত বিদ্যুতের উপভোক্তা আছে সবাই এতে লাভ হবে সবার। এটা শুধুমাত্র ব্যবসায়ীদের জন্য না আম নাগরিকের জন্য এটা আছে। আর পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেভাবে কাজ করছেন আর বিদ্যুৎ বিভাগ আসানসোল এখানে যেভাবে কাজ করছেন এর জন্য আমাদের তরফ থেকে ওনাদের আভার প্রকট করছি কি খুবই ভালো কাজ হচ্ছে। আর ওনারা বলেছেন কি ইন ফিউচার ওনাদের যেগুলো পরিষেবা দেওয়ার আছে আরও উন্নত করবেন ওনারা। আর আমাদের যত বক্তব্য আছে ওনারা 3 মাস অন্তর অন্তর আমাদের চেম্বারে এসে ওনারা মিটিং করবেন। আমাদের যা যা প্রবলেম আছে আমরা ওনাদের কাছে জানাবো, ওনারা ইমিডিয়েট ওইগুলোকে সলভ করার চেষ্টা করবেন। আপনার নাম? শম্ভুনাথ ঝা, সেক্রেটারি আসানসোল চেম্বার অফ কমার্স। पश्चिम बर्धमान जिला शासक ने सोमवार को आसनसोल के कन्यापुर स्थित अपने कार्यालय में पत्थर खदानों एवं क्रशरों के मालिकों के साथ बैठक की। आसनसोल के कन्यापुर में जिला बर्धमान जिला शासक कार्यालय में सोमवार की सुबह जिला शासक एस अरुण प्रसाद ने पत्थर खदानों और क्रशरों के मालिकों के साथ बैठक की। पिछले 6 महीने से पश्चिम बर्धमान जिले की सभी खदानें सरकारी आदेश पर बंद हैं। नतीजतन एक तरफ खदानों के मालिक और दूसरी तरफ खदानों के मजदूरों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। क्रशर के मालिक अमित कुमार सान्याल और खदान के मालिक आशीष घोष ने कहा कि इस गतिरोध को दूर करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया था। খাদানের ব্যাপারটা তো খাদান মালিকরা বলবেন, খাদান মালিকরা খাদানের ব্যাপারটা বলবে। আমাদের মূল সমস্যা এই যে 100 থেকে 150 ক্র্যাশার ইউনিট এই সালানপুর এরিয়া, বারাবণী এরিয়া, টোটাল পশ্চিম বর্ধমানে এই যে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে আজ 5-6 মাস ধরে। এই সব কুলি কামিন তারা মানে তার আমরা সামালতে পারছি না। তারা এসে শনিবার দিন এসে আমাদের ক্যাসারে এসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে যে আমাদেরকে কিছু খোরাকি দিন। আমরা 1 সপ্তাহ দেব, 2 সপ্তাহ দেব, 3 সপ্তাহ, 4 সপ্তাহ, 5 সপ্তাহ দেব, কিন্তু 5-6 মাস ধরে আমাদের পক্ষে কি সম্ভব? আর একটা কথা হচ্ছে যে আমরা হঠাৎ করে আমাদেরকে একটা করে চিঠি দেওয়া হয় যে এই কাগজগুলো আপনারা রেডি করুন। কোথায় করব? আমরা পলিউশনের ব্যাপারটা আমরা গিয়ে চটি হয়ে গেছে, আমরা পাইনি। আমরা তো করতে রাজি আছি, গভর্নমেন্টের যা আইন কানুন আছে সেগুলো সব করুক, আমাদেরকে বলুক কিভাবে হবে, কোন জানলাতে গেলে হবে, আমরা সে রাজি আছি। তার জন্য যা করণীয় আমরা করব, কিন্তু আমাদের তো করে দিতে হবে, বলতে হবে কোথায় গেলে হবে না হবে। আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রিজটা চালাতে দেওয়া হোক। হাজার কুলি কামিন এখানে বসে আছে, তার সাথে এইসব ট্রাক্টর যারা ডেলিভারি করে, ট্রান্সপোর্ট করে, তাদেরও ধরুন ড্রাইভার, কুলি কামিন তাদেরও বসে আছে। এত উন্নয়নমূলক যেসব কাজকর্মগুলো স্তব্ধ হয়ে আছে। হ্যাঁ, অথচ ঝাড়খণ্ড থেকে মাল চলে আসছে হাইওয়াতে, সেই মাল এখানে বিক্রি হচ্ছে, আমাদের এখানকার টাকা ওই রাজ্যে চলে যাচ্ছে, আমাদের এখানে রাজস্ব ফাঁকি যাচ্ছে। আপনার নাম? আমার নাম অশেষ ঘোষ। গত 5 মাস ধরে আমাদের আসানসোলে যত মাইন্স আছে সমস্ত বন্ধ রয়েছে সরকারি নির্দেশনামায়। আমরা বহুবার এখানে এসেছি, এসে আমরা কি কারণে বন্ধ, কিভাবে চলতে পারে তার জন্য আমরা জানতে চেয়েছি। আমরা সঠিক উত্তর পাইনি। তার জন্য আমরা আমাদের লোকাল যে আমাদের এমএলএ বা মন্ত্রী মহাশয় মলয় ঘটক মহাশয়কে আমরা অনেকবার করেছি। ওনার গাইডেন্সেই আমরা এখন চলছি। উনি এসে আমরা এখানে অনেকবার ডেপুটেশন দিয়েছি। উনি তাতে আমাদেরকে বলেছেন যে আপনারা এসে আজকে এখানে ডিএম সাহেবের সঙ্গে দেখা করুন, আশা করি একটা কিছু সমস্যা মিটবে। দেখা করে উনি কি বলছেন না বলছেন আমাকে জানান, আমি তারপর সেই বুঝে ব্যবস্থা নেব। আপনার নাম? অমিত কুমার সান্যাল। তো সমস্যাটা কোন জায়গায় দাঁড়াচ্ছে? 5 মাস ধরে বন্ধ আছে, তো চালু করতে কি অসুবিধা? এর আগে আমাদের একটা নিয়ম ছিল, সরকারি কোষাগারে একটা ফি জমা দিয়ে আমাদের মাইন্সগুলো চলতো। সেই পাথরটা দিয়ে ধরুন 12টা কি 13টা মাইন্সের সেই পাথরটা দিয়ে
যতগুলো ক্রাশার আসানসোলে চলতো। এবার সেই টাকা জমা নেওয়াটা বন্ধ করে দেওয়া হলো। বন্ধ করে দেওয়া হলে তখন আমরা ইলিগাল হয়ে গেলাম, আমরা তো ইলিগাল চালাতে পারি না। সেই জন্যই আমাদের টাকা জমা নেওয়া হচ্ছে না। নিয়ম যে 4 দিন জমা নেওয়া হচ্ছিল সেটা বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য টাকা জমা হচ্ছে না। আমাদেরকে বলা হলো আপনারা সবাই বন্ধ রাখুন এখন, যতদিন না কোনো ফার্দার কোনো নোটিফিকেশান আসছে। তো আপনারা টাকা জমা দিতে গেছিলেন? আমরা সবসময়ই টাকা জমা দিতে রাজি আছি, আমরা এখনও রাজি আছি, সবাই টাকা জমা দিতে রাজি আছে। আপনার নাম? বললাম যে অমিত কুমার সান্যাল, ক্রেশের মানে আমি ক্যাশিয়ার মানে, আমি মাইন্স না, ইনি মাইন্স ওনার। হচ্ছে আপনাদের চালাতে? খাদানের সমস্যা দেখুন, আমাদের তো বিগত বহুত দিন ধরে খাদান চলছে। তো আমাদের 16 সালে যে খাদানের পারমিটটা বন্ধ করে দিয়েছিল, তারপর থেকে আমাদের এডিএম সাহেবে বা মন্ত্রী ইয়েতে আমাদের মোটামুটি খাদানটা চলছিল আর কি। কিছু অন্য প্রসেসেভাবে চলছিল, সেই প্রসেসটা গভর্নমেন্টের ইয়ে থেকে করা হয়েছিল। তো তারপরে সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এখন যা অবস্থা আমাদের আসানসোলে খাদানের মানে প্রচুর অসুবিধা হচ্ছে, প্রচুর অসুবিধা। তাতে আপনার কি বলবো, আর এত লোকের যে সমস্যা, হ্যাঁ, মানে ধারণা করা যায় না আর কি। আমাদের তো ফ্যামিলির বডি প্লাস লেবার কুলি কামিন, হ্যাঁ, প্রায় কয়েক হাজার লোক, হ্যাঁ, আসানসোলে একদম বেকারের মুখে যাচ্ছে। তো খাদানটা আমরা তো সবসময় চাইছি যে সরকার যেভাবে বলুক আমরা সেভাবে রাজি আছি, কিন্তু সেটা কোনো লাইন বা গাইডলাইন আমরা পাচ্ছি না। কি করবো আমরা? এটা সরকারের তরফ থেকে আমাদেরকে যদি একটুকু পারমিশন দেওয়া হয় বা গাইডলাইন যদি ঠিক করে দেওয়া হয়, আমরা সেইভাবে করতে রাজি আছি। তাতে আসানসোলের অনেক উন্নতি হবে আর কি। কারণ টোটাল ইয়েটা বন্ধ হয়ে আছে। আর কি আমাদের কিছু বলার নেই, আমাদের অবস্থা খুবই খারাপ। আজকে দেখা করতে এসেছেন ডিএম সাহেবের সাথে? হ্যাঁ হ্যাঁ, জায়গায় চলে যাচ্ছে। আর অন্য স্টেট থেকে আমাদের অন্য ডিস্ট্রিক্ট থেকে আমাদের মাল যাচ্ছে, মানে স্টেট থেকে, ঝাড়খণ্ড থেকে বলুন, অন্য জায়গা থেকে বলুন, সেখানে আমাদের বেঙ্গলের আমাদের বহুত ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। বেঙ্গলে বলতে আমাদের টোটাল আসানসোলটা আমাদের ব্লক হয়ে যাচ্ছে, একদম নীল হয়ে যাচ্ছে, একদম মানে ওয়ার্কাররা একদম কেঁদে মরছে একদম সবসময়। আর মালিকের এত ক্ষমতা নেই যে এত ওয়ার্কারকে আর 4 মাস থেকে বসে বসে খাওয়াচ্ছে, আর খেতে দিতে পারছে না। ডিএমের কাছে ওটাই আমরা আবেদন করব যে আমাদের কিছু একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক, সুরাহা ব্যবস্থা করুক। যে দিক দিয়ে পারুক আমরা রাজি আছি, সমস্ত রকমভাবে রাজি আছি, যেটাই বলবে। হ্যাঁ, আমার নাম সঞ্জয় রায়, আমাদের এসোসিয়েশন ভাইস প্রেসিডেন্ট এখন। आमतौर पर किसी के जन्मदिन पर उस इंसान के परिवार वाले और दोस्त उस दिन की खुशियां मनाते हैं। बिरले होते हैं वो लोग जिनके जन्मदिन की खुशी पर पूरा समाज खुश होता है। रानीगंज के प्रख्यात समाजसेवी राजू सिंह उन्हीं में से एक हैं। राजू सिंह के जन्मदिन के मौके पर उनके परिजनों और दोस्तों के साथ साथ रानीगंज के तमाम गणमान्य लोगों ने भी राजू सिंह को बधाई दी। इनमें जैसे सभी धर्मों के लोग शामिल थे, ठीक वैसे ही रानीगंज ट्रैफिक ओसी मनोज ठाकुर ने भी उनके जन्मदिन पर उनको बधाई दी। रानीगंज के कोरोनेशन गली में राजू सिंह के दोस्तों ने एक बेहद सादगी भरे माहौल में केक काटकर मुंह मीठा किया और उनको जन्मदिन की बधाइयाँ दी। दरअसल ये सादगी ही समाजसेवी राजू सिंह की पहचान है। विदित हो कि पिछले लंबे समय से राजू सिंह न सिर्फ रानीगंज बल्कि आसपास के क्षेत्रों में ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने इन कार्यों के लिए कोई प्रचार भी नहीं चाहते, क्योंकि उनके लिए समाज सेवा इंसान के रूप में उनका फ़र्ज़ है, न कि किसी मकाम तक पहुंचने की सीढ़ी। यही वजह है कि ज़्यादातर समय उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की हमें भनक तक नहीं लगती, लेकिन सही वक्त पर ज़रूरतमंद इंसान तक उनकी मदद पहुँच ही जाती है। इनके इन्हीं कार्यों के कारण आज रानीगंज के हर वर्ग, हर धर्म के लोगों के दिलों में राजू सिंह ने एक स्थायी जगह बना ली है। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। चाचा जब लिख रहे तो अबे गिर जाएगा सब स्थान पे कुछ नहीं होगा निकाल